Yes. Okay. What we have seen in the previous lecture? Tell quickly. काय बघितले सकाळी आपण? कुठल्या टाइपचे न्यूमेरिकल घेतले? कुठले फॉर्म्युले बघितले? Which formula we have seen in the morning? महेश देशमुख. Mahesh is there? महेश देशमुख. येस मॅम. काय बघितलं आपण सकाळी? सांगा लेक्चरला. प्रॉब्लेम्स. कशावरचे? आपण हे बेसिक फॉर्म्युले बघितले. I will just show you that formula. So we have seen this formula for Vn, square root of 4 kT del F into total resistance. We have seen the formula for noise power. Noise power is equal to kT into del F. So this basic formula we have seen, and we have seen the calculation for Vn. रेजिस्टर सिरीज मध्ये असतील तर त्याचे ऍडिशन येईल. Vn चा फॉर्म्युला सेम आहे. पॅरलल मध्ये असतील तर रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला यूज करून आपण Vn कॅल्क्युलेट करायचं. हे सगळं बघितलं आपण. आणि कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर मध्ये असेल तर काय इम्पॉर्टंट आहे? R1, R2 आणि R3. R1 म्हणजे स्टेज 1 चा टोटल इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे R1. R2 म्हणजे स्टेज 2 चा टोटल इनपुट रेजिस्टन्स म्हणजे R2. आणि R3 म्हणजे काय? स्टेज 2 चा आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे R3. ओके. शक्यतो तुम्हाला 2 स्टेज एम्प्लिफायरच एक्झाम मध्ये असतात. त्यामुळं ह्या न्यूमेरिकल मध्ये मी सांगितलं तसं कुठल्या व्हॅल्यूज कुठं ठेवायच्या आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट द R1, R2, R3, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. स्क्रीन दिसते? Yes, ma'am. Okay. So these numericals we have seen. After that we have started with this term, signal to noise ratio. Now signal to noise ratio is defined as it is the ratio of signal power to the noise power. आता कुठल्याही सिस्टीम मध्ये whatever is the input signal that we are giving, it is having some power which is called as the signal power. त्या सिस्टीम मधली total signal power divided by noise power, that is called as signal to noise ratio. And it is defined as, or it is given by the formula PS by PN. System. It is considered for practical system design. It is given by the formula SNR is equal to PS divided by PN, where PS is signal power and PN is the noise power of the system. So for better performance of the system, SNR ratio should be high or it should be less. For better performance of the system, SNR. If I have two systems, one it is having SNR is equal to 10 and another system having SNR is equal to 15. So in that case, the SNR high असणारी सिस्टीम आपण प्रेफर करू का SNR कमी असणारी सिस्टीम आपण प्रेफर करू? What should be the SNR value for better performance? It should be high. Okay. So SNR is given by PS by PN. हे झालं रेग्युलर इक्वेशन. पण दुसरं युनिट कुठलं असतं SNR ला? डेसिबल. So how to convert any regular value into decibel value? Suppose X is the value in regular units. म्हणजे सपोज 100 आहे. तर 100 ही व्हॅल्यू रेग्युलर युनिट मधली आपल्याला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायची. तर व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कन्वर्जन ऑफ रेग्युलर युनिट इनटू डेसिबल युनिट? Can you tell? I want answers. You are not giving answers. You are just keeping silence. Already all these things we have seen. Just revision we are taking, and for that I am asking for the questions. एखादं रेग्युलर युनिट जर आपल्याला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय फॉर्म्युला आहे त्याचा?
What is the formula for conversion of regular unit into decibel value? 10 log to the base 10 to the value what we changed into decibel. Yes, correct. हा, जे युनिट आहे रेग्युलर जी व्हॅल्यू आपल्याला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायची आहे ती so y is equal to 10 into log to the base 10 of x. Okay, that is the formula for conversion of regular values to decibel values. Okay, and there is one more unit for noise. Okay, so I will just write here whatever we are considering right now. SNR, जर PS SNR is defined as the ratio of noise that signal power to the noise power. So it is given as PS divided by PN. जर PS PN दोन्ही वॅट मध्ये असतील तर SNR ला कुठलं युनिट नसतं. Suppose for example PS is equal to 1000 watt and PN is equal to 10 watt. So what will be the value of SNR in this case? SNR ratio किती येईल त्याच्यामध्ये 1000 divided by 10. So SNR will be 100 आणि ह्या केस मध्ये ह्याला कुठलंही युनिट येणार नाही. But when we consider the decibel, how we convert, मग याच्यामध्ये कसं येईल बघा आता SNR जर मला हाच डेसिबल मधला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार मी SNR रेग्युलर मध्ये 100 आहे तो कसा येणार डेसिबल मध्ये 10 into log to the base 10 log to the base 10 like this it will come. SNR is 10 into log to the base 10 of it will come as 100. So the value of SNR will be equal to how much it is coming? You tell me. किती ती व्हॅल्यू सांगा मला 10 into log to the base 10 of 100 किती डीबी येते सांगा रेग्युलर मध्ये 100 याची व्हॅल्यू किती आहे टेल मी द व्हॅल्यू calculate this 10 into log to the base 10 of 100 and tell me the answer. किती येते सांगा किती येते डेसिबल मध्ये व्हॅल्यू okay only Meenakshi is responding others they are not able to calculate. So if you calculate it it is equal to 20 dB. ओके सो SNR त्यामुळे इथं बघा आता 100 त्याच्याऐवजी जर 20 हे युनिट आलं तर ऍक्च्युली दोन्हीच्या व्हॅल्यू सेम आहेत फक्त युनिट बदलल्यामुळे 100 ची व्हॅल्यू कितीला रिड्यूस झाली इथं 20 ला ओके सो okay I will just log out from the meeting and I will join it once again so that if any problem is there related to voice that can be cleared. ओके सो आर यू गेटिंग ओरल मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की
जर आपण रेग्युलर युनिटमध्ये सुद्धा कॅल्क्युलेशन करत असू तर why it is required to convert that value into decibel. So why we convert the regular value into decibel value? Can you give the answer? Why we convert the regular value into decibel value? For which purpose? प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन साठी. प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन मध्ये कॅल्क्युलेशन कॉम्प्लेक्स होतात जर ह्या रेग्युलर युनिट मधल्या व्हॅल्यूज ऍज इट इज घेतल्या तर मग त्या कमी करण्यासाठी आपण त्याला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करतो. हा सिंपल कन्सेप्ट कम्युनिकेशन मधला लक्षात ठेवा नेहमी. मग इथे एक अजून डायग्राम आहे की जर एका पुढे एक 3-4 ब्लॉक असतील तर टोटल SNR रेशो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट बाय कन्सिडरिंग SNR रेशो ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक अँड लास्ट ब्लॉक. Okay, so all the previous blocks चा SNR रेशो हा फायनल SNR रेशोच्या व्हॅल्यूवरती अफेक्ट करतो असा याचा अर्थ. ओके, सो दिस इज द अबाउट बेसिक थिंग सिग्नल टू नॉइज रेशो. आता पुढची ही इम्पॉर्टंट टर्म आपल्याला कन्सिडर करायची आहे नॉइज फिगर. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉइज फिगर? हाऊ वी डिफाइन नॉइज फिगर फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टम? SNR ratio of input by SNR ratio of output. Okay, so noise figure is defined as SNR ratio of input to SNR ratio of output. एखाद्या सिस्टीमचा इनपुटचा जो SNR रेशो आहे आणि आउटपुटचा जो SNR रेशो आहे त्याच्यावरून त्याची नॉइज फिगर ही व्हॅल्यू फायनल केली जाते. सो फॉर आयडियल सिस्टीम F इज इक्वल टू 1. म्हणजे आयडियली काय पाहिजे की इनपुट आणि आउटपुट ह्याच्यामध्ये कुठलाही सिग्नल लॉस नकोय. इनपुटला आपण जेवढा ट्रान्समिट केलाय तेवढा सगळा सिग्नल आउटपुटला मिळायला पाहिजे आयडियली. बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट हॅपनिंग. इनपुटला जी व्हॅल्यू तुम्ही दिलेली आहे ती व्हॅल्यू थोडी रिड्यूस होऊन आपल्याला आउटपुटला मिळते. त्यामुळे जशी F ची व्हॅल्यू वाढते त्याचा अर्थ काय होतो की त्या सिस्टीम मधला नॉइज हा जास्त आहे किंवा त्या सिस्टीम मधला लॉस हा जास्त आहे. त्यामुळं सिस्टीमचे परफॉर्मन्स पॅरामीटर नॉइजशी रिलेटेड कुठले आहेत? नॉइज पॉवर, noise voltage, SNR ratio and noise figure. These are the performance parameters related to the noise for any specific system. So now we are going to derive the derivation for noise figure which is very important. So already I have given 2-3 lectures for this derivation. Today we will revise the derivation for noise figure. Noise figure the derivation तुम्हाला एक्झाम मध्ये कंपल्सरी विचारतात. It is asked for 6 marks and number of steps are also more in this derivation. So you have to understand the sequence. How to derive the derivation for noise figure. आता noise figure चं बेसिक इक्वेशन लिहायचं तेव्हा आधी काय आहे बेसिक इक्वेशन noise figure चं? So it is the performance parameter of system. Definition लिहा आधी. Noise figure is performance parameter of system and it is given by the formula F is equal to SNR of input to SNR of output. And then we will start with the derivation. So before we start with the derivation, I will just show you that derivation so that you will have some idea की आपण काय बघितलं होतं ह्या derivation मध्ये. See, this is the diagram. ह्या steps होत्या त्याच्यामध्ये calculation of PSI, PNI, SNR of input, SNR of output. ह्या सगळ्या स्टेप सिम्प्लिफाय करून आपल्याला फायनल इक्वेशन काय मिळालं होतं F चं. So can anyone tell what is the final equation of F for numerical solving? Can you tell that what is the equation of F noise figure in terms of R equivalent? Okay, so this is the final equation of F. F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. हे इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचंय. त्याच्यासाठी आपण आता स्टेप्स बघतोय. ओके, ऑल ऑफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड द स्टेप्स केअरफुली फॉर डेरिवेशन ऑफ नॉइज फिगर. इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. सो जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड इट वन बाय वन. आता बघा इथं मला सांगा आपल्याला नॉइज फिगरचं डेरिवेशन इथं डिराइव्ह करायचंय. Whatever may be the formula, last one.
बट वी हॅव टू डिराइव्ह द डेरिव्हेशन फॉर नॉईज फिगर. म्हणजे कुठल्या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट कराव्या लागतील? नॉईज फिगरचा बेसिक फॉर्म्युला काय? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. व्हॉट इज द बेसिक फॉर्म्युला फॉर नॉईज फिगर? आपण पहिल्यांदा डेफिनेशन बघितली. त्याच्यामध्ये काय आहे नॉईज फिगरचा फॉर्म्युला? बेसिक फॉर्म्युला ऑफ नॉईज फिगर. हियर नॉईज फिगर इज SNR input by SNR output. so basic equation of noise figure is SNR of input to SNR of SNR input to the SNR output. त्यामुळं आता F काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा SNR of input कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि SNR of output कॅल्क्युलेट करावं लागेल. मग SNR of input कॅल्क्युलेट करण्यासाठी input signal power first we want to calculate, then input noise power we have to calculate, and after that we have to calculate output signal power and output noise power. So all these steps we have to follow. रिव्हर्स इंजिनिअरिंग ने बघू आपण. एफचा फॉर्म्युला काय आहे? SNR ऑफ इनपुट टू SNR ऑफ आउटपुट. म्हणजे हा कॅल्क्युलेट करावा लागेल आपल्याला. SNR ऑफ इनपुट कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? त्यासाठी आपल्याला इनपुटची सिग्नल पॉवर, त्याला म्हणतात PSI. PSI stands for input signal power. Input noise power that will be noted by PNI. Then output signal power PSO, output noise power PNO. ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट करावे लागतील. and then that values we have to put in this equation and then we will get the value of F. Okay. That's why here in the derivation for noise figure, first we will see the steps. काय स्टेप्स करावे लागतात फॉलो बघ आपल्याला आता. फर्स्ट स्टेप इज कॅल्क्युलेशन ऑफ इनपुट सिग्नल पॉवर. पहिल्यांदा आपल्याला इनपुट सिग्नल पॉवर कॅल्क्युलेट करावे लागेल. इट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज PSI. Then we have to calculate the input noise power. It is noted by the symbol as PNI. First calculate PSI, then calculate PNI. मग ह्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या की काय मिळेल आपल्याला? PSI PNI मिळाला की कुठला पॅरामीटर मिळेल आपल्याला? Which parameter we will get after PSI PNI value? SNR input. ओके. मग तिसरी स्टेप कुठली आहे? ह्या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या की कॅल्क्युलेशन फॉर SNR रेशो ऑफ इनपुट. तसंच आपल्याला काय करायचंय पुढं? कॅल्क्युलेशन ऑफ आउटपुट सिग्नल पॉवर, कॅल्क्युलेशन ऑफ आउटपुट नॉइज पॉवर, and then we will get the calculation of SNR of output. आणि मग आपल्याला SNR आउटपुट आणि SNR इनपुटच्या व्हॅल्यूज याचा रेशो घेऊन आपल्याला F ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावी लागेल. ओके, सो दीज आर ऑल स्टेप्स इन दिस derivation. Okay, so we will see that steps one by one. So first we will start with this diagram. आता रिसीव्हर मध्ये what are the basic blocks in the receiver? So for any receiver, आता आपण इथं नॉइज बघतोय. नॉइजचे डेरिव्हेशन किंवा फॉर नॉइज फिगर डेरिव्हेशन. Noise figure it is noted by the value as F. For F derivation, we have to consider transmitter or receiver. Noise calculation साठी आपल्याला इथे ट्रान्समीटर कन्सिडर केलाय का रिसीव्हर कन्सिडर केलाय आपण? So remember here that for derivation of noise figure, we are considering the receiver of the circuit किंवा रिसीव्हर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम. नॉइज फिगर डेरिव्हेशन साठी आपल्याला त्या कम्युनिकेशन सिस्टीम मधला रिसीव्हर कन्सिडर करावा लागतो. ओके, मग रिसीव्हर मध्ये कुठला ब्लॉक असतो पहिला सांगा मला. वी हॅव सीन प्रिव्हियसली ऑल्सो. आय हॅव शोन यू द व्हेरियस block diagram of AM or any type of receiver. So what is the first block in the receiver? कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये पहिला ब्लॉक कुठला असतो रिसीव्हर मधला? What is the first block in the receiver? What is the first element in the receiver? Antenna.
सी हिअर. बघा आता इथं जर आपण बघितल्या रिसिव्हर, तर रिसिव्हर मध्ये बरेच ब्लॉक असतात. आपण फक्त 2-3च लक्षात घ्यायचे आपल्या डेरिव्हेशनसाठी. पहिला आहे अँटेना, आणि अँटेना इज फॉलोड बाय द RF एम्प्लिफायर. मग मिक्सर असतो आणि मग IF एम्प्लिफायर असतो. हे सगळं आपण AM डेरिव्हेशन मध्ये बघितलेलं आहे, AM रिसिव्हर मध्ये. सो फर्स्ट ब्लॉक इन रिसिव्हर इज अँटेना. अँटेनाच्या पुढे RF एम्प्लिफायर, नंतर मिक्सर आणि IF एम्प्लिफायर. पण आता ह्या डायग्राम मध्ये हे दोनच ब्लॉक घेतलेले आहेत. Antenna that is followed by the amplifier. So see that. Model of the receiver. ह्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्या काय आहेत. दिस इज इक्विव्हॅलेंट मॉडेल ऑफ रिसिव्हर कन्सिस्टिंग ऑफ अँटेना अँड एम्प्लिफायर. हे पहिलंचे डॉटेड दिसते सगळ्याला आपल्याला, that is related with antenna, and this next dotted block is related with the amplifier. So array is what? Array is antenna resistance. This array, it is resistance of the antenna. RT is total impedance. या पूर्ण सर्किटचा टोटल इम्पेडन्स जो आहे that is noted by symbol as RT. RL is load resistance and VO is output voltage. म्हणजे हे फायनली जे काही VO व्होल्टेज असेल that will be dependent on value of RA, RT, RL. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूवरून आपल्याला इथं VO चं व्होल्टेज मिळेल. त्याच्यामध्ये ही स्टेज म्हणजे इनपुट कन्सिडर केली जाते आणि ही स्टेज म्हणजे आउटपुट कन्सिडर केली जाते. ओके, दिस इज द बेसिक noise equivalent circuit of receiver to derive the expression for noise figure. Okay, then what is the first step now? First काय calculate करायचं आपल्याला बघा. What is the first step? Which parameter we have to calculate? Tell me which parameter we have to calculate in the first step. कुठली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची पहिल्यांदा? Input signal power. So first we have to calculate the value of PSI. आता पॉवरचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरायचा. पॉवर इज इक्वल टू V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R. आता इथं दिस पार्ट यू हॅव टू रिमेंबर प्रॉपरली की इनपुट साइडला कुठला रेजिस्टन्स टोटल रेजिस्टन्स म्हणून कॅल्क्युलेट करायचा आणि आउटपुट साइडला कुठला रेजिस्टन्स तिथं कन्सिडर करायचा. आता इथं बघा PSI, इनपुट सिग्नल पॉवर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वेअर बाय R. आता V विल बी रिप्लेस्ड बाय VSI. VSI म्हणजे ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. हे आपलं इनपुट सर्किट कन्सिडर करतोय आपण आणि हे आउटपुट सर्किट कन्सिडर करतोय. त्यामुळं व्हॉट एव्हर इज द व्होल्टेज अक्रॉस दिस RT रेजिस्टर that will be value of this input stage. So that voltage is represented by VSI. V square म्हणून इथं काय आलंय VSI square divided by the resistance of this first stage, it is RT, that is total input impedance value. So antenna is considered as in input stage. So PSI म्हणजे input signal power कशी calculate करतोय आपण? VSI square divided by RT. आता VSI ची व्हॅल्यू, VSI means what? It is voltage across RT. So how you will find out the value of VSI in terms of VS? बघा आता इथे हे जे VS व्होल्टेज आहे ते इथून प्रोड्यूस होत आहे. So that VS voltage it is divided across RA and RT. इथं जर आपण व्होल्टेज डिवायडर रूल अप्लाय केला तर हे VS व्होल्टेज RA आणि RT च्या अक्रॉस पास होत आहे. त्यामुळं VSI is the voltage across this RT resistor.
So how you will calculate the VSI value? By using the voltage divider rule. कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण ह्या रेजिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VS. VSI कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. इकडचं व्होल्टेज किती आहे VS इंटू VS RT च्या अक्रॉस आहे, त्यामुळे VS इंटू RT divided by RA plus RT. This is by using the voltage divider rule. व्होल्टेज डिवायडर रूल जर आपण अप्लाय केला तर VSI ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट होते? बेसिक व्होल्टेज इंटू RT डिवायडेड बाय RA प्लस RT. इथे अजून एक रेजिस्टर आहे, म्हणजे हे VS RA मधून RT कडे जात आहे, त्यामुळं व्होल्टेज डिवायडर रूल जर इथे अप्लाय केला तर काय मिळतं आपल्याला? VS into RT divided by RA plus RT whole this bracket square into 1 by RT. So this is the equation for PSI. आता इथं जर अजून एखादा रेजिस्टर असला असता, सपोज RA प्लस इथं RB अजून एखादा रेजिस्टर असला असता, तर काय आली असती VSI ची व्हॅल्यू सांगा मला. All of you are knowing the voltage divider rule. So by considering that voltage divider rule, we have calculated VSI. VSI म्हणजे काय? RT च्या अक्रॉसचं रेजिस्टर, RT च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. मग ते कशावरून कॅल्क्युलेट करायचं? मेन VS आहे. VS कशाच्या अक्रॉस डिवाइड झाले? RA आणि RT च्या. मग व्होल्टेज डिवायडर रूल नुसार VSI ची व्हॅल्यू काय येईल? VS इंटू RT डिवायडेड बाय RA प्लस RT. ह्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, त्यामुळे हिअर इट विल ऑल्सो कम एज स्क्वेअर इंटू डिवायडेड बाय RT आहे, त्याचं काय होईल इथं 1 बाय RT. सो वी आर गेटिंग दिस व्हॅल्यू फॉर PSI. सो हिअर आय वॉज आस्किंग, इथं जर RA सोबत अजून एखादा रेजिस्टर असला असता RB, तर आपण कशी कॅल्क्युलेट केली असती VSI ची व्हॅल्यू? लेट अस कन्सिडर हिअर अलॉंग विथ RA one more resistor is there known by the value as RB. मग त्या केसमध्ये VSI ची व्हॅल्यू कशी आली असती सांगा मला. VSI म्हणजे ह्याच्या RT च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. कसं कॅल्क्युलेट केलं असतं आपण? इथं अजून एखादा रेजिस्टर असता तर इथे जर RB म्हणून अजून एक रेजिस्टन्स असला असता, RA च्या पुढे RB म्हणून आहे, त्या केसमध्ये VSI ची व्हॅल्यू कशी आली असती? टेल मी द इक्वेशन. Yes, Meenakshi, tell the value for VSI. VS square into RT square divided by RA plus RB plus RT. ओके. मग हे व्होल्टेज डिवायडर रूल इथं सिम्पली अप्लाय केलाय. आपण इनपुट सिग्नल कॅल्क्युलेट करतोय, म्हणून इनपुट व्होल्टेज घेतलं. इनपुट व्होल्टेज म्हणजे RT च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, त्यामुळं VSI कसं कॅल्क्युलेट केला? बेसिक व्होल्टेज बाय इंटू RT डिवायडेड बाय व्होल्टेज डिवायडर रूल नुसार इथं डिनॉमिनेटरला काय आलंय? RA प्लस RT. ह्याचा स्क्वेअर घेतला इंटू 1 बाय RT. मग हे स्क्वेअर घेतल्यावर काय येईल इथं? VS स्क्वेअर RT स्क्वेअर RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्या स्क्वेअर सोबत हा RT कॅन्सल होईल. काय मिळालं आपल्याला PSI चं इक्वेशन? VS स्क्वेअर इंटू RT डिवायडेड बाय RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं ह्या समेशनचा स्क्वेअर घ्यायचा, त्याच्यामध्ये चूक करायची नाही इक्वेशन मध्ये. RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर, दॅट इज इक्वेशन 1. ही मिळाली आपल्याला PSI ची व्हॅल्यू. आता PSI नंतर कुठली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला? विच व्हॅल्यू वी हॅव टू कॅल्क्युलेट आफ्टर PSI? PNI. PNI. So PNI is input noise power. मग PNI ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी P is equal to V स्क्वेअर बाय R हा बेसिक फॉर्म्युलाच घेतलेला आपण. मग PSI साठी कसं केलं? VSI स्क्वेअर डिवायडेड बाय इनपुट रेजिस्टन्स. तसं आता इथं PNI साठी सुद्धा कुठलं व्होल्टेज येईल? इथं सिग्नल पॉवर होते, त्यामुळे इथं सिग्नल व्होल्टेज घेतलं. आता नॉइज पॉवर कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला कुठलं व्होल्टेज घ्यावं लागेल? नॉइज व्होल्टेज. मग इनपुट नॉइज पॉवर इज इक्वल टू इनपुट नॉइज व्होल्टेज स्क्वेअर डिवायडेड बाय total input. So this
इनपुट इम्पेडन्स व्हॅल्यू RT. मग इथं काय येईल, ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा नेहमी PSI PNI मध्ये डिनॉमिनेटरला RT घेतलाय, कारण इनपुट स्टेजचा टोटल जो काही रेजिस्टन्स आहे तो RT आहे, टोटल इनपुट इम्पेडन्स. त्यामुळे PNI मध्ये सुद्धा काय आलंय, VNI स्क्वेअर डिवायडेड बाय RT. आता VNI म्हणजे काय, इनपुट नॉइज व्होल्टेज. सो इनपुट नॉइज व्होल्टेज विल बी 4 kT del F into RI. RI म्हणजे काय, ह्या इनपुटचा टोटल रेजिस्टन्स. RT म्हणजे काय आहे, इनपुटचा टोटल इम्पेडन्स. पण नॉइज व्होल्टेज मध्ये हा जो आपण R इक्विव्हॅलेंट कन्सिडर करतो, त्या R इक्विव्हॅलेंट कन्सिडरेशन मध्ये RA and RT these are considered in parallel. म्हणजे टोटल इनपुट इम्पेडन्स कॅल्क्युलेशन मध्ये RA आणि RT इथं पॅरलल मध्ये कन्सिडर करायचे. सो RI म्हणजे इनपुटचा टोटल रेजिस्टन्स, इनपुट स्टेजचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स is RI is equal to RA parallel RT. So that value you have to substitute here. So PNI is equal to VNI square. Square root चा square म्हणजे काय राहील इथं फक्त 4 kT del F into RI divided by RT. So RI is equal to parallel combination of RA and RT. म्हणजे काय येईल इथं RI ची व्हॅल्यू RA into RT divided by RA plus RT. इथं लक्षात ठेवा डिनॉमिनेटरला RT घेतलेला आहे, इनपुट व्होल्टेज और इनपुट सिग्नल पॉवर साठी सुद्धा आणि इनपुट नॉइज पॉवर साठी सुद्धा. इथे इनपुट सिग्नल पॉवर आहे म्हणून VSI आहे, इथे इनपुट नॉइज पॉवर आहे म्हणून VNI आहे. पण VNI च्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काय स्टँडर्ड फॉर्म्युला, स्क्वेअर रूट ऑफ 4 kT del F into R. पण इथं जो R आहे तो ह्या इनपुटचा टोटल इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टर, that is noted by RI, and RI is considered as parallel combination of this RA and RT. That's why याचा स्क्वेअर घेतला की स्क्वेअर रूट निघून जातो. इथं काय राहतं 4 kT del F into RI. RI is equal to RA into RT divided by RA plus RT. ती व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली की बघा काय होतं, कुठले पॅरामीटर कॅन्सल होतात, हा RT कॅन्सल होतो इथं. सो PNI ची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला, 4 kT del F into RA divided by RA plus RT. मग इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला PSI मिळाला, इक्वेशन 2 मध्ये PNI मिळाला. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ SNR ऑफ इनपुट by dividing this equation 1 by equation 2. बघा आता ते केलंय थर्ड स्टेप मध्ये. SNR of input is equal to PSI divided by PNI. इक्वेशन 1 मध्ये PSI ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, किती आहे, VS square into RT divided by RA plus RT bracket square. VS square into RT divided by RA plus RT bracket square into divide by PNI आहे, म्हणजे हे काय होईल, रेसिप्रोकल होईल. डिवाइडिंग मीन्स मल्टिप्लाइंग विथ 1 by रेसिप्रोकल, म्हणजे ह्याचं रेसिप्रोकल जाईल इथं. सो इट विल कम दिस PNI टर्म RA plus RT divided by 4 kT del F into RA. मग RA plus RT एक ह्या स्क्वेअर सोबत कॅन्सल होतो, काय राहतं इथं फक्त VS square into RT divided by RA plus RT 4 kT del F into RA. So this is the third step in which we have calculated the SNR for input. So this is about first three steps, PSI, PNI आणि SNR of input. So next fourth step काय आहे, आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आता, PSO. PSI PNI कॅल्क्युलेट केला तसं आपल्याला तर PSO कॅल्क्युलेट करायचं. PSO म्हणजे काय, कुठली पॉवर आहे PSO म्हणजे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ PSO हियर, PSO means what, which power it is representing, PSO means आउटपुट पॉवर सिग्नलची. output
सिग्नल पॉवर. मग बघा पीएसओ सुद्धा काय येणार इथं, गेस आहे पीएनआय मध्ये रेजिस्टर कुठला कन्सिडर केला आरटी. तसं आता आउटपुट मध्ये कुठला रेजिस्टन्स आहे, हे आउटपुट सर्किट. इथं आरएल हा लोड रेजिस्टन्स आहे, त्यामुळं पीएसओ कसा कॅल्क्युलेट करायचा, पीएसओ इज इक्वल टू व्हीएसओ स्क्वेअर डिवायडेड बाय आरएल. कन्सिडर दिस. हा अँटिना म्हणजे इनपुट कन्सिडर केले आपण आणि एम्प्लिफायर म्हणजे आउटपुट कन्सिडर केले. मग पीएसओ इज इक्वल टू व्हीएसओ स्क्वेअर डिवायडेड बाय आरएल. सो व्हीएसओ इट इज आउटपुट सिग्नल voltage. So as we know that this is the amplifier. मग amplifier मध्ये what is the formula in case of amplifier? For amplifier, so for amplifier is output voltage is equal to gain into input voltage. So this is the formula in case of amplifier. Output voltage is equal to gain into input voltage. त्यामुळे इथं काय घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, VSO is equal to A into VSI, where A means what? Gain of the amplifier. इथे amplifier आहे, त्यामुळे VSO is equal to A into VSI, where VSI is input voltage, A is gain of the amplifier. त्यामुळे इथं परत सेपरेट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करावं लागत नाही आपल्याला, VSI ची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपल्याकडे आहे. त्यामुळे इथं VSOच्या जागी काय सबस्टिट्यूट केलंय, A into VSI whole bracket square divided by RL. So it will be A square VSI square divided by RL. What is the formula of VSI? व्हॅल्यू काय मिळालेली आपल्याला VSI ची इथं, VS into RT divided by RA plus RT. आपल्याला VSI ची व्हॅल्यू माहिती आहे, त्यामुळे आपण VSO ला काय केलं, VSI च्या टर्म मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. So by putting the value of VSI from the first circuit, we get here equation as A square divided by RL. VSI ची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली, VS into RT divided by RA plus RT whole bracket square. मग याच्यामध्ये कुठलीच टर्म कॅन्सल होत नाही. पीएसओ ची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला A square VS square RT square divided by RA plus RT bracket square into RL. आता पीएसओ मिळाला आपल्याला. ऍक्च्युअली ह्याच्यानंतरची स्टेप काय पाहिजे आहे, पीएसओ नंतर कुठला पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करायचा आपल्याला, पीएसओ नंतर पीएनओ कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ SNR रेशो ऑफ आउटपुट. बट हिअर for some simplifications we are calculating at last the value of PNO. So when we will see the simplifications you will understand. So 3 steps बघा, PSI कॅल्क्युलेट केला, PNI केला, त्याच्यावरून SNR ऑफ इनपुट कॅल्क्युलेट केला. 4th स्टेप मध्ये काय केला, PSO कॅल्क्युलेट केला. PSO मध्ये मेन स्टेप काय लक्षात ठेवायची, VSO इज नथिंग बट A into VSI. मग VSI ची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपल्याकडे आहे, ती इथं सबस्टिट्यूट करायची. वी विल गेट द व्हॅल्यू फॉर पीएसओ. नेक्स्ट, आता पीएसओ ची जी 4th इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू मिळाली, त्या इक्वेशन वरून आपण SNR ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया. सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर SNR ऑफ आउटपुट, पीएसओ डिवायडेड बाय पीएनओ. इथं सध्या पीएनओ तसंच ठेवायचा, पीएनओ ची व्हॅल्यू आपल्याला लास्टला कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग पीएसओ ची जी व्हॅल्यू 4th इक्वेशन मध्ये मिळाली ऍज इट इज इथं सबस्टिट्यूट करायची. SNR ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू पीएसओ. पीएसओ ची काय व्हॅल्यू आहे, A स्क्वेअर VS स्क्वेअर RT स्क्वेअर डिवायडेड बाय RA प्लस RT होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू RL आणि डिवाइड बाय पीएनओ आहे, त्यामुळे इथं काय आलंय, मल्टिप्लाइड बाय 1 बाय पीएनओ. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. मग इक्वेशन 5 मध्ये काय केलं, SNR ऑफ आउटपुट PSO डिवायडेड बाय PNO. फक्त PSO ची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली, PNO ही टर्म तशीच ठेवली. दॅट इज द स्टेप नंबर 5. नेक्स्ट, बाय कन्सिडरिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म्युला फॉर नॉइज फिगर,
गिव्ह द आन्सर प्लीज. कुठल्या इक्वेशन मध्ये मिळालं SNR ऑफ इनपुट? In equation number, in which equation we got the value of SNR 3. of input? 3. मग थर्ड इक्वेशन मध्ये जी SNR ऑफ इनपुटची व्हॅल्यू मिळाली ही व्हॅल्यू VS स्क्वेअर इंटू RT, बघा VS स्क्वेअर इंटू RT डिवायडेड बाय 4KT del F इंटू RA आणि ब्रॅकेटमध्ये RA प्लस RT ही झाली SNR ऑफ इनपुट. डिवायडेड बाय SNR ऑफ आउटपुट आहे. मग डिवायडेड म्हणजे काय? मल्टिप्लाइड बाय 1 बाय रेसिप्रोकल. मग SNR ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू कुठे मिळाली आपल्याला? ह्या इक्वेशन 5 मध्ये. मग ह्या इक्वेशन 5 मधली SNR ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करायची. काय आहे SNR ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू? बघा इथं ह्याच्या रेसिप्रोकल मध्ये येणार, कारण इथं डिवाइड केलेलं आहे. म्हणजे काय येणार? मल्टिप्लाइंग विथ रेसिप्रोकल. मग ह्या डिनॉमिनेटरच्या टर्म वरती जातील. इथं PNO RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू RL डिवायडेड बाय ह्या न्यूमरेटरच्या टर्म्स इथं खाली येतील. सो दिस विल बी ॲट द डिनॉमिनेटर पार्ट. मग ह्यातलं बघा काय काय कॅन्सल होतंय. ह्या VS स्क्वेअर सोबत एक VS कॅन्सल होतो. ह्या RT स्क्वेअर सोबत एक RT कॅन्सल होतो. RA प्लस RT 1 विल गेट कॅन्सल विथ दिस स्क्वेअर. मग याच्यावरून आपल्याला F ची व्हॅल्यू काय मिळते? PNO इंटू RA प्लस RT इंटू RL divided by 4KT del F RA A square RT square. This is equation number 6. आणि ह्या इक्वेशन नंबर 6 मध्ये आपल्याला F चं इक्वेशन मिळालं. इन लास्ट 7th स्टेप वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ PNO. आणि ही PNO ची व्हॅल्यू परत ह्या इक्वेशन 6 मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. एवढे लास्ट स्टेप्स तुम्हाला थोडी व्यवस्थित लक्षात ठेवावे लागेल की आधी PSO नंतर PNO कॅल्क्युलेट न करता काय करायचंय? PSO नंतर डायरेक्ट SNR ऑफ आउटपुट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्याच्यामध्ये PSO ची व्हॅल्यू फक्त ठेवायची, PNO ॲज इट इज ठेवायची टर्म. देन दिस जनरलाइज्ड फॉर्म्युला ऑफ F वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. मग इथं जी F चं इक्वेशन आपल्याला मिळेल त्या इक्वेशन मध्ये PNO ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. सो लास्ट स्टेप इट इज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ PNO. सो PNO इज इक्वल टू VNO स्क्वेअर डिवायडेड बाय RL. मग आता सेम VSO म्हणजे काय घेतलं होतं आपण? A इंटू VS आहे. तसंच VNO म्हणजे काय येणार आहे? A इंटू VNI डिवायडेड बाय RL. VNI ची व्हॅल्यू आपण ह्या थर्ड स्टेप मध्ये बघितलेली आहे. VNI ची व्हॅल्यू काय आहे? हिअर वी हॅव सीन in this second step. VNI is equal to 4KT del F into RI. So same value you have to use. Square root of 4KT del F R equivalent. It's a bracket square येणार. So because of square root and its square it will get cancelled. A square 4KT del F R equivalent divided by RL. इथं R equivalent म्हणजे काय आहे? RA आणि RT चं parallel combination आहे. So that value you have to consider, and in this equation 7 you get the value of this PNO as A square 4KT del F R equivalent divided by RL. मग ह्या 7व्या इक्वेशन पर्यंतच तुम्ही लिहा एक्झाम मध्ये. तिथून पुढे हा जो पुढचा पार्ट आहे हा मधला पार्ट काहीही कॅल्क्युलेट न करता you can write that by substituting the value of PNO in equation 6. By substituting the value of PNO in equation 6 and by calculations we get the final value of F as F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. हा मधला पार्ट तुम्ही स्किप करू शकता because it is somewhat critical to understand. So directly after this equation 7 you can write by substituting the equation 7 PNO जे 7व्या इक्वेशन मध्ये मिळाले. By substituting equation 7 in equation 6 and by considering the values we get the final equation for F as 1 plus R equivalent divided by RA. R equivalent म्हणजे काय? Equivalent resistance आणि RA means resistance of antenna. Derivation थोडंसं अवघड आहे. You go through the steps. फक्त इनपुटला
लक्षात ठेवा इनपुट कॅल्क्युलेशन मध्ये अँटेना कन्सिडर करायचा. इथं रेजिस्टन्स घ्यायचा डिनोमिनेटरला RT आणि आउटपुट मध्ये एम्प्लिफायर कन्सिडर करायचा आणि कुठला रेजिस्टन्स घ्यायचा डिनोमिनेटर मध्ये आउटपुट कॅल्क्युलेशन मध्ये दिस RL वी हॅव टू कन्सिडर. आणि हे फायनल इक्वेशन आपल्याला मिळतंय F चं 1 plus R equivalent divided by RA. This final formula you have to remember because numericals we have to solve based on this formula only. मग ह्याच्यावरचं एक न्यूमरिकल घेऊ आपण and then we will stop. So F ची जी व्हॅल्यू आहे इथं that value it is by considering the regular unit. So see here what is given in this numerical. Noise figure of receiver is 4.26 dB. Antenna resistance is 100 ohm. Calculate the noise resistance or equivalent noise resistance. म्हणजे ह्याच्यामध्ये F हा dB मध्ये दिलाय, RA दिलाय आणि R equivalent काढायचा आहे. फॉर्म्युला सेम कुठला यूज करायचा आहे? F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की जर हा F डेसिबल मध्ये दिला असेल तर तो काय करावा लागेल? as by using this formula we have to convert that decibel F into regular F. ही डेसिबल मधली व्हॅल्यू रेग्युलर मध्ये कन्वर्ट करायची. कशी कन्वर्ट करायची? 10 raised to dB by 10 म्हणजे ह्या 4.26 चे रेग्युलर युनिट कसं येईल बघा. 10 into 10 raised to 4.26 divided by 10. That will give the regular value. म्हणजे F ची रेग्युलर व्हॅल्यू किती मिळाली इथं आपल्याला? 2.66. So this 2.66 इथं कन्सिडर करा. F is equal to 1 plus R equivalent by RA. Substitute the value and we get the value for R equivalent as 166.6 ohm. Okay. In this numerical, antenna resistance is given and R equivalent is given. And F ची काढायची value. It is very simple. Equal to 1 R equivalent by RA. 1 plus 120 by 200. 6 ही जी व्हॅल्यू आहे ही रेग्युलर युनिट मधली आहे. त्या व्हॅल्यूला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं दॅट थिंग यू हॅव टू रिमेंबर. सो 10 into 10 log to the base 10 of this 1.6. मग ह्याची डेसिबल मधली व्हॅल्यू मिळते. सो लाईक दिस यू हॅव टू रिमेंबर दॅट फॉर विच फॉर्म्युला विच युनिट इज कन्सिडर्ड. इथं लक्षात ठेवा हे जे फॉर्म्युला आहे तर F चे युनिट काय आहे? रेग्युलर युनिट आहे. त्यामुळे F ची व्हॅल्यू जर डीबी मध्ये दिली असेल तर ती रेग्युलर मध्ये कन्वर्ट करायची. सो आय होप यू आर क्लिअर विथ हाऊ टू कन्वर्ट रेग्युलर व्हॅल्यूज इनटू डेसिबल and decibel into regular. Okay, so in next lecture, in first 10 to 15 minutes, we will take these numericals and then we will start with revision of chapter number 3. Okay, so if any problem related to this, हा थोडा अवघड आहे डेरिवेशन. तुम्ही त्या ट्रिक लक्षात ठेवा कुठल्या स्टेप मध्ये कुठली व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. And still if you are having any problem, you can ask. Okay, so we will stop